सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देखने वाले सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हुण तक दी सारियां वड्डियां खबरां दे इस खास टॉप न्यूज़ बुलेटिन दे नाल मैं हरशरण कौर। सब तो पहला पंजाब सरकार दे वल्लों लए गए वड्डे फैसलियां दी जानकारी तुहानूं दे दिंदे हां। नवे साल दे विच 2023 दे विच पंजाब कैबिनेट की पहली बैठक हुई है। इस दे विच जिहड़े अहम फैसले लए गए ने उन्हां दी जानकारी खजाना मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने दित्ती ते दस्सिया कि वेरका विभाग दे विच 500 तो वध खाली असामियां भरीआं जाणगीआं। भर्ती ग्रुप सी ते डी दे लई मिल्क फैड दे वल्लों कीती जावेगी। इसे तरह सिविल सकत्रेत दे विच 150 सेवादारां ते 23 चौकीदारां दी भर्तियां होणगीआं। स्कूलां दी साफ सफाई ते सुरੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ भर्तियां कीतियां जाणगीआं। 14000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। स्कूल मैनेजमेंट कमेटियां सुरक्षा के लिए गार्ड और सफाई सेवक रखणगियां। तनख्वाह सरकार देगी। 33 करोड़ रुपये दे लई जारी किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि अध्यापकों के कोलों पढ़ाउण दा काम ही लिया जाएगा, होर जिहड़े सरकारी काम ने वो नहीं लए जाणगे। मीटिंग दे विच यह भी फैसला होया है कि पंजाब डायरैक्टोरेट हायर एजुकेशन का नाम बदल दिता जाए ते नाम भी बदल दिता गया। इसनूं बदल के DPI कॉलेज कर दिता गया। पंजाब दे विच नवीं स्क्रैपिंग पॉलिसी लागू की जाएगी। इस दे तहत नवीं गड्डियां दी RC होवेगी। टैक्स दे विच छूट मिलेगी। जिहड़ी भी पुरानी गड्डी स्क्रैप करके नवीं रजिस्ट्रेशन करवाएगा उसनूं 5 तो 15% टैक्स दे विच छूट दित्ती जाएगी। पॉलिसी लागू होने तो 20 तो 25 साल पुरानियां गड्डियां सड़कों तो हटा दित्तियां जाणगीआं। इन्हां दे विच घरेलू गड्डियां ते वपारिक गड्डियां दोवें शामिल होणगीआं। सो पंजाब दे विच नवीं स्क्रैपिंग पॉलिसी है जिहड़ी हुण लागू होण जा रही है। इस दे नाल ही पंजाब दीयां सारीयां सरकारी इमारतां सोलर PV पैनल कर दित्तियां जाणगीआं। इस दे लई वित्त मंत्री माफ करना इस दे लई कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने सारे विभागां दे मुखियां नूं NOC छेती जारी करन दे निर्देश भी दित्ते ने। सो ये सारे कैबिनेट दे नਵੇਂ फैसले ने ते जिहड़ा वाहनां नूं खरीदण नूं लैके जिहड़ा फैसला लिया गया उस नूं लोग शायद ज्यादा पसंद करनगे। नवां वाहन खरीदण ते मोटर व्हीकल टैक्स तो छूट मिलेगी। ये पंजाब कैबिनेट ने मोहर ला दित्ती है। सी ਅਤੇ डी ਦੀਆਂ ਮਿਲਕ ਫੈਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭਰੂਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਰਕਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਊਗੀ। ਬੇਰਕਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮਿਲਕ ਫੈਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਵਧੂਗਾ। ਔਰ 500 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 23 ਪੋਸਟਾਂ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਦਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ 150 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆਗਾ। ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਔਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਾਊਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੋਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ शुक्रवार ਨੂੰ ਜ਼ੀਰਾ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਵੱਡੇ ਧਰਨੇ ਦੀ। ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਮਨਸੂਰਵਾਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਬਰੋਸ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 6 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਹੂਮ ਨੌਜਵਾਨ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਰਾਜਵੀਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। अंतिम अरदास हुई, भोग पाए गए, परिवार नूं सन्मानित भी किया गया। तस्वीरां तुसीं देख सकते हो। उस तो बाद इस मोर्चे दे वल्लों कई अहम फैसले लए गए ने। 15 जनवरी तक का अल्टीमेटम काफ़ी अहम है। जे सरकार 15 जनवरी तक प्रदर्शनकारियों दी मंगां नहीं मनदी तां अगले वड्डे एक्शन का ऐलान होवेगा। प्रदर्शनकारियों ने मुख मंगां रखियां ने मालब्रोस फैक्टरी की NOC रद्द की जाए, मोर्चे के लोगों खिलाफ किए गए परचे वापस ले जाण, अकाल चैनल ते लाई गई पाबंदी हटाई जाए जिहड़ा कि इस मोर्चे की कवरेज दिखा रहा सी। पिंडां दे ज़मीनां दे हाईकोर्ट विच पेश किए गए एफीडेविट सरकार वापस लवे। मारे गए नौजवान राजवीर सिंह की मौत लई जिम्मेदार दीप मल्होत्रा ते दफा 302 तहत परचा दर्ज किया जाए। पंजाब दा हवा दे पंजाब दा पानी बचाउण वास्ते बैठे लोकां ते नजायज परचे कीते आ, उन्हां नूं बहाल कराउण वास्ते परचे रद्द कराउण वास्ते अते साडा जिहड़ा अकाल चैनल आ जिहड़ा सच दी आवाज़ चक रिहा सीगा घट्टो घट्ट 20 लाख लोकां नाल जुड़िया होया ते 10 साल पुराना सीगा उस नूं चालू कराउण वास्ते अते साडे जिहड़े पिंडां दीयां जमीनां इह भी जिहड़ी हाई कोर्ट आ ते सरकार रल के इह भी दीप मल्होत्रा नूं देना चाहुंदी है। ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ
ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਭੇੜਾ ਚੜਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ 302 ਦਾ ਉਹ ਦੀ ਮਲਹੋਤਰੇ ਦੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 6 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਫਿਲਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਮਿਤੋਜ ਮਾਨ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਹੈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਂਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਿਤੋਜ ਮਾਨ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਗੁਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਇਓ ਜੇ ਉਹ ਜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਗਏ। ਨਿਰੰਤਰ ਬਦਲਾਅ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਪਊਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਅਚੀਵ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰੂਗੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਜਵੀਰ ਵਰਗਾ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ ਚੜਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਚੱਲੂਗੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰੇ। ਕੀ ਇਹ 5 ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ? 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ? ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੁੰਦੀ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਦ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪ ਦੇ ਆਪ ਹੀ ਪੈਰੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾੜਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਈਆਂ ਮਾਈਆਂ ਮੋਟੇ ਸੂਬੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਚਾਹੇ ਹਵਾ ਚਾਹੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਧਰਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਬਾਈ ਅਮਤੋਜ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਇੱਥੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਰੱਗੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ। ਬਾਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਦਲਾਵਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਵਾਂਗੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਆ ਭਗਵੰਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਕਿੱਲ ਕਿੱਲ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂਗਾ? ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੀ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਮਰੀ ਜਾ ਕੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯੂਪੀ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਮੜ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਧਰਨੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਹ ਖੋ ਰਹੇ ਆ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਖੋ ਰਹੇ, ਇਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਬਰੋਸ ਫੈਕਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ
ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰਾ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਾਦਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿਬਡਿਬਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਲਿਖੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਛੇਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਚੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ, ਇਹ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਅੱਜ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਣਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ, ਉਹ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕੁੰਗਣੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਸੋ ਜੀਰੇ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੱਲਾ ਜੀਰੇ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਥੱਲੜਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਸਾਡੇ ਦਰਿਆ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਸੀ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਪੱਕੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਸੱਦਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੌਸਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 6 ਵਾਲਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਦਰਅਸਲ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ SGPC ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 328 ਲਾਪਤਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗਾ। ਮੌਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਦਾ ਕਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੁੱਕੀ ਠੰਡ ਵੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਧੁੰਦ ਵੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਧੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਧੂਈਆਂ ਸੇਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਰਨੌਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡਾ ਰਿਹਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਇੱਥੇ 2.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਚੌਰ ਹਲਕਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਠੰਡਾ ਰਿਹਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਇੱਥੇ 3.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਠੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੰਘਣੀ ਜਿਹੜੀ ਧੁੰਦ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਜਨ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਡਿਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਜਨ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਾਦਸੇ ਵੀ ਵਾਪਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਲਾਈਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਫਲਾਈਟ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਾਰਜੀਆ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਆ ਰਹੀ ਨਿਊਸ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਰਾਤ 11:30 ਵਜੇ ਧੁੰਦ ਕਰਕੇ ਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਰਾਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਲਾਈਟ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲਾਈਟ ਨੂੰ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਜੈਪੁਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲਾਈਟ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਕਮਰੇ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਸਹੀ ਭੋਜਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਲੰਘੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਫਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਫਸ ਗਏ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਸ ਫਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਫਸ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫਲਾਈਟ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਨਿਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਾਰਜੀਆ ਜਾਣ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਚੈੱਕ ਇਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਰਨੇ ਨੇ।
ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਨੇ ਧੁੰਦ ਕਰਕੇ, ਬਦਲੇ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ। ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਇਸ ਠੰਡ ਦਾ ਅਸਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੱਲੇ ਕਾਨਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਤੇ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟ੍ਰੋਕ ਕਰਕੇ 25 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਬਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਦੀ ਮੌਤ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਚਾਨਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੌਰਾ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਬ੍ਰੇਨ ਅਟੈਕ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੀਪੀ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖੂਨ ਦਾ ਜੰਮ ਜਾਣਾ। ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 723 ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੇ OPD ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 41 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ 25 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਟੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਐਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਨੇ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਪਿਘਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 2/3 ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਛੇੜਛਾੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੱਢ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਦਰ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪੂਨਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣ, DGP ਹੋਣ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ AIG ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ AIG ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ IPC ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ DGP ਰੈਂਕ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਸਿੱਟ ਗਠਿਤ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਜਦ ਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਚਾਲੂ ਹੋਈ ਪਛਵਾੜੇ ਦੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 2 ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ। ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 6 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 2:30 ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ 5 ਨੰਬਰ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਲਾ ਫੀਡਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੰਦ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜੁਟ ਗਈ ਹੈ। ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਕੋਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 6 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੋਲਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਠੰਡ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤਣ ਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਖਰਚਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਠੰਡ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੱਖਾ ਚੱਲਦਾ, ਨਾ ਕੂਲਰ ਚੱਲਦਾ, ਨਾ AC ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਬਹੁਤ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਐਤਕੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੋਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ।
ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, ਕਮਲਨਾਥ ਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਰੋਪਾਓ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਗਦੀਪ ਕਾਲੋਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਈਡੀ ਵੀ ਸਰਨਾ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਲਬ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਗੋਲਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗੋਲਕਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਵੀ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੰਮੇ ਵੀ ਝੂਠੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਝੂਠ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖੁਦ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ, ਜਦਕਿ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿਵਸ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੁਹਰਾਏ ਕਿ ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 84 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਉਹ 84 ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਨਾ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਂ ਨੇ ਉਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਵਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੀਟੀਸੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਿਲ ਨੂੰ ਉਦਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਗਏ 4 ਦੋਸਤ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਾਰ ਸਣੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਏ। 2 ਲਾਪਤਾ ਨੇ। ਜਗਰਾਉਂ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਲੱਖਾ ਦੇ 4 ਨੌਜਵਾਨ ਦੋਸਤ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੈਨ ਕਾਰ ਸਮੇਤ ਡੱਲਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਏ। 2 ਨੌਜਵਾਨ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੁੜ ਗਏ, ਜਦਕਿ 2 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਡੱਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਘਟਨਾ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਪਰੀ, ਜਦੋਂ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ, 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ 3 ਹੋਰ ਦੋਸਤਾਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜ਼ੈਨ ਕਾਰ ਨੰਬਰ DS3C 3430 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪਿੰਡ ਮੱਲਾ ਤੋਂ ਡੱਲਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਮੱਲਾ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਡੱਲਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੌਤ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਡੱਲਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਲਾ ਰਸੂਲਪੁਰ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਮੋੜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਮੋੜ ਨਾ ਕੱਟ ਸਕੀ, ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗੀ। ਕਾਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਸਮੇਂ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ 'ਚ ਰੁੜ ਗਏ। ਇਕਬਾਲ ਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਪਿੰਡ ਡੱਲਾ ਦੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇੰਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਪਟੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹਿਰ 'ਚੋਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ 'ਚੋਂ ਅੱਗੇ ਵਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਡੱਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਮਤੀ ਬੰਟੀ ਦੇ ਨਹਿਰ ਕੰਢੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੀ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੀ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਰਜੀ ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਪਤੀ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਧੀਰਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੋਰੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਦੇ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਤੇ 2 ਦੇ ਰੁੜਨ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਲੱਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਮਾਤਮ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਟੌਪ ਨਿਊਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।